ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई जिमीदारां ਨੂੰ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆਸਫ ਰਜ਼ਾ ਰਹਿਮਾਨੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਨਸ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो टॉपिक लाने तो पहले मैं दोस्तों के रिक्वेस्ट करना जो दोस्त नवे आए मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि ताज़ा और नवी वीडियो दोस्तों तक पहुंच जान और उन्होंने देख के कुछ ना कुछ फायदा हासिल कर लवन। अज असीं आए हैं जी फरीदाबाद सैयदवाला के एरिए के अंदर साडे दोस्त के जिम्मेदार भाई रहिंदे ने बड़े प्यारे दोस्त ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਖੀਰੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟਨਲ ਵਗੈਰਾ ਪੈਪ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋਏਗਾ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ डिस्कस करने और दोस्तों की नजर करने जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहले अपना तारफ कराया जी। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜੀ? सैयदवाला जी। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ जी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਖੀਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? खीरे वास्ते जी बीज ला दी। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀ साइड ते करेला लगाना। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇਲਾ ਵੀ ਲਗਾਓਗੇ? हाँ जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। जी। ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੀਰੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ हाँ ਹੈ जी। ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਵੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ? ये मतलब लावांगे जाल जी ਅਸੀਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਲਾਓਗੇ? ਨੈਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਾ ਸਾਈਡਾਂ ਬੋਲ ਤੇ ਲਹਿਦਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਲਾ ਦਿਓਗੇ? ਨੈਟ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਖੀਰੇ ਦੀ ਵੱਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਲਹਿਦਾ ਨੈਟ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨੈਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। फिर ऊपर छापर पा दोगे? शॉपर पा दें। अच्छा टिश्यू पहले पावांगे ना जी बाद में शॉपर पावांगे। अच्छा पहले टिश्यू लाओगे हाँ फिर जी, छापर? फिर शॉपर। अच्छा टिश्यू लावन का की मकसद है? मतलब भी हाले गर्मी होंदी है ना जी ज्यादा। टिश्यू उस दे हिसाब नाल ओनु टेंपरेचर हाँ देंदा है। जी। छापर डायरेक्ट लावांगे तो ज्यादा हीट दे दे ज्यादा ही तो फिर वल्ला खराब होने दा खतरा। गल्ला खराब होंदा फंगस पे आ जांदी। अच्छा ये तुसी पैप लगा के जी। छापर वगैरह जमीन की तैयारी करके छापर लगा के सुराख करके तुसी बीज पहले ही लगाता है? हाँ जी। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? मतलब भी ਇਹਦਾ फायदा होएगा ना जी हले टेंपरेचर ज्यादा हैगा मतलब बीज ਦਾ ਉਗਾਓ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਟਿਸ਼ੂ ਪਾ ਦਿਓਗੇ जी। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖੇਗਾ। जी बिल्कुल इस तरह। ਅੱਛਾ ਖੀਰੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜੇ ਬੀਜ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਕਰੇਲੇ ਦੇ करेले दे हले नहीं लाए। ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਓਗੇ? ये मतलब टिश्यू पा के लावांगे ना। ਅੱਛਾ ਟਿਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਰੇਲਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਓ। जी। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मतलब यही काम ने जी अच्छे ने मतलब भी करने चाहिए ने टनल फार्मिंग में काम वगैरह। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸੇ 605 ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸਤ ਇਸੇ 605 ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਸਾ क्योंकि पैसा पेट की खातर इंसान जिम्मेदार जो भी कर रहा है अपने पेट की खातर बच्चों की रोजी की खातर ही कर रहा है वो ही ना पूरी हो तो सानू इस जिम्मेदारा करने का की फायदा है। इत्थों तक दोस्त किसान सोचन लग गए भी उन्हों की सोच ये है भी असीं की काश्त करिए। असीं दोस्तों की उस सोच के मुताबिक प्रोडक्ट लैके आ रहे हैं दोस्तों की सोच के मुताबिक दोस्तों नाल गल्लां शेयर कर रहे हैं कि वो की काश्त करन। ये हुण जिहड़ा गंदम की काश्त का भी टाइम है बड़ा बेहतरीन पीक सीजन चल रहा है और उस दे नाल नाल अगर तुसी गंदम काश्त नहीं करना चाहते कुछ होर तब्दीली लेना चाहते जी तुसी खीरा काश्त करो मिर्च काश्त करो स्ट्रॉबेरी काश्त करो होर भी कई मुतबादल ने नाल नाल हर फसल ते कोशिश करांगे कि दोस्तों की रहनुमाई करिए उस दे मुताबिक वीडियोज अपलोड करिए। असीं अगे चलने दूसरे खेत ते भी जाके दोस्तों नूं नज़ारा कराने ये असीं इत्थे इन्हां को तां असीं चेक कराया भी ये शुरुआत टनल बन रहा है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਆਏਗਾ ਜਾਲੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਬਾਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਫਤਿਖਾਰ ਬਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ? 4 दिन हो गए। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਛਾਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛਾਪਰ ਲਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖਾਦ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਪਾਈ? नहीं कोई चीज नहीं पाई।
क्यों बाकी कई लोग तो डीएपी वगैरह या हर चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ अच्छा ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ अच्छा वो तुसा बीज थल्ले लगाने। जमीन की तैयारी च नहीं लपाई नहीं पाई ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ? नहीं पहले ही। ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਫਲੱਡ ਕਰ हाँ ਦਿੱਤੀ। जी ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਛਾਪਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਦ ਦਾ ਕੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਜ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੈ, डीएपी ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਜੇ? एक बोरी। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਫੀ ਏਕੜ ਫਲੱਡ ਕੀਤੀ हाँ ਤੁਸੀਂ, जी ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। कोई चीज ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ? मतलब जिस तरह प्रॉपर चलती जाएगी उस तरह खुराक भी मतलब एक बोरी पावांगे नाइट्रो पा देवांगे गुआरा ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਟੇਜ ਸੂਰਤਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ हाँ ਪਾਓਗੇ? जी उस मुताबिक। ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ, हाँ जी एक पानी ਇਹ ਟਨਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਲਗਾਓਗੇ? नहीं हल्ले नहीं पानी लाना हल्ले बहुत बदतर है ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, हाँ। ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਲਾਓਗੇ? तकरीबन कोई 2 हफ्ते बाद लगावांगे फिर ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ हाँ। ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓਗੇ। पानी लगा। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਟਨਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਾਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੈਟ ਲਗਾਉਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਲ ਚੜੇਗੀ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜੇਗੀ ਖੀਰੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਟਨਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਣੇ, ਆਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਖੀਰੇ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੀਰੇ ਦੀ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੁਰਾਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਡ ਦੀ ਖੇਲੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਕਰੇਲਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਲੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਖੀਰੇ ਦੀ ਜਾਲੀ ਹੈ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਲੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਛਾਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾਇਆ ਗਿਆ? ਜਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜੀ ਭਾਈ ਇਮਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਬਕਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਛਾਪਰ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਆਵੇਗੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਜ਼ਬ ਪਾਣੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਨਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਡਬਲ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਵੀ ਤਰੇਲ ਤਰੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਡਬਲ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਛਾਪਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਰਦੀ 2 4 5 10 ਦਿਨ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਬੀਜ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਛਾਪਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਬੀਜ, ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਬੱਤਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਟਿਸ਼ੂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਛਾਪਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ 20 ਫੁੱਟਾ, ਤੇ ਇਹ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਵੀ 2 ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੈਵਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖੀਰੇ ਦੀ ਔਰ ਕਰੇਲੇ ਦੀ, ਕਰੇਲਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਜ ਦੀ ਮਤਲਬ ਬੀਜ ਕਾਸ਼ਤ ਹੋਇਆ। ਖੀਰੇ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਖਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਟਿਸ਼ੂ ਲੱਗਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਛਾਪਰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਪ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਸ਼ੂ, ਇਹ ਪੈਪ ਇੱਥੇ ਸੋਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਕਈ ਬਾਂਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਫਤਖਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ
ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੈਪ 500 ਪੈਪ ਤਕਰੀਬਨ ਫੀ ਏਕੜ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਬੀਜ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਪੈਪ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਰਚਾ ਮੈਨੇਜ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ 4-5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਆਨ ਪਵੇਗਾ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਛਾਪਰ ਦਾ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਸਿਰਫ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੈੱਡ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, WhatsApp ਨੰਬਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਵੌਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ। तो इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।